गरीब मुसलमानों के लिए वोट कराएगा या यूनिवर्सिटी का या इंडियन मुस्लिम लीग पार्टी को साथ देगा। बड़ी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूँ। और मुझे मौलानाओं को, जितने समाजवादी कांग्रेस के संबंधित मौलाना हैं, अगर गलत बयानबाजी समाजवादी पक्ष में करते हैं तो दलाल की श्रेणी में होंगे और इस्लाम धर्म के नहीं होंगे, वो भजन भजन होंगे। बरेली के तो नहीं बता हो तो कोई हो, आवाज टिप्पणी नहीं करता। दूसरी चीज रही है, आने वाले समय में अब जो है ना हमारी मजारों पे हम अपने यादव जी से चिल्लाते हैं कि हमारी टोपी डाल रहे हो तो हमारे साथ फोटो खींच रहे हो तो हमारी ही गर्दन काट रहे हो। तो कहते हैं हम भरपूर मुसलमानों का साथ दे रहे हैं। संसद के अंदर देखा मुसलमान की महिलाओं की कह रहे हैं कि उनको अध्यक्षता मिलनी चाहिए, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। क्यों कह रहे हैं? तो कह रहे हैं ना मुसलमानों का साथ देना। आप मेरे गला काट रहे हैं। वही तो हम कह रहे हैं। अगर लंदन की एकरा हसन भी पढ़ी हुई है, बना दो 100 राष्ट्रीय अध्यक्ष, बना दो 100 सांसद, तो मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर दो। अगर मुसलमानों के मसीहा हो तुम, वो तो खाली अच्छा लगता है इकरा हसन को वो अध्यक्ष बनाएंगे, अखिलेश यादव अपने बेटे को अध्यक्ष बनाएंगे कि इकरा हसन को? तो वही तो हम बता रहे हैं कि 27 में 27 मिलेंगे, 28 नहीं मिलेंगी। मुसलमान भी अपनी तो उनको जवाब देगा कि जहाँ से आए आप फिर से भाई के लिए तैयारी करो और इसको अंधेरे में मत दीजिए। अगर भारतीय जनता पार्टी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका परिवार, हर हर मोदी, घर घर मोदी, तो भारतीय जनता पार्टी ने हमारी ठेकेदारी नहीं की है। हाँ, ये जरूर भारतीय जनता पार्टी ने कहा एक हाथ में कलम लो, एक हाथ में कापी लो, एक हाथ में लैपटॉप लो, एक हाथ में कुरान लो, एक हाथ में दीनी तालीम लो, एक हाथ में दुनियावी तालीम लो, दोनों तालीमें अपनी हासिल करो। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अगर देश की राजधानी चलाई होती, मुसलमान की सही गुजारी हालत होती। जेपी अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्रपति बनाया। और एक दिमाग बता दें, निजमा हिफ्तुल्लाह को भारत सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भारतीय जनता पार्टी ने राज्यपाल बनाया। सीमा रिजी को यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार ने मंत्री बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। सैयद सयादी बेगम जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को भारतीय जनता पार्टी ने सदस्य बनाया। क्यों कहते हैं विपक्षी भारतीय जनतावादी मुस्लिम विरोधी? और यहाँ जो है नेहा खान को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अल्पसंख्यक मोर्चे का प्रदेश महामंत्री भारतीय जनता पार्टी को बनाया है। तो अखिलेश यादव की निगाहें कहीं है, नीयत कहीं है और निशाना कहीं है। इन्होंने जो अभी तक मुसलमानों के साथ व्यवहार किया है, मुसलमान आज दिल्ली के अंदर इनका गाजीपुर से चला गया है, आजम खान से कोई नहीं मिलने गया है। और आजम खान लास्ट 27 से 26 में उनको बता देंगे कि आप सही की तैयारी कीजिए, आप समाजवादी पार्टी में राजनीति करने लायक अब नहीं बचे हैं। हमारा हिंदू पांडे नाम है, हम सफाई कर्मचारी हैं और अम्बेडकर पार्क में है। हम तो यही कहेंगे अपने योगी बाबा से कि मतलब हमारे लोग के थोड़ी कल्याण की करें, हमारे लोग के तनख्वाह खाली नहीं बढ़ रहा है। ये अभी जो है योगी जी की बात की जाए, कैसा काम कर रहे हैं योगी जी? क्योंकि आप लखनऊ देखिए, लखनऊ तो खूबसूरत हो गया है। आप कहाँ से हैं? हम गोरखपुर से हैं। हम गोरखपुर से हैं। हमारे गांव में भी जैसे विकास हो रहा है बहुत बढ़िया, और रोड जो था पतला पतला था और खूब चकला चकला हो गया है। हम लोग निकलते हैं घर से, हमको बहुत अच्छा लगता है। जान लीजिए गांव भी हमारा शहर बन गया है, अब गांव नहीं रह गया है। योगी जी हमारे गांव में बहुत किए हैं, मतलब करने की अब गुणगान नहीं है, मतलब बहुत अच्छा किए हैं। हमारे गोरखपुर में, मेरे गांव में मतलब हर जगह उनका मतलब बोलबाला है, हम लोग बहुत मानते हैं उसको। क्या किया है योगी जी ने? आप कह रहे खाली गाँव का विकास किया है क्या, या फिर पूरे उत्तर प्रदेश का? उत्तर प्रदेश में बहुत विकास हुआ है। और जब से आए हैं, जैसे हम लोग निकलते थे तो डर लगता था कि हमको कोई कुछ कहना है, अब तो हम आधी रात से निकल जाते हैं लेकिन हमको कोई डर नहीं लगता है। और पुलिस प्रशासन भी अच्छा है यहाँ पे, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब डर लगता है। भी कोई जैसे पुलिस लगा है, अगर कोई बात हुआ तो आके हमको प्रबंधन देते हैं, मतलब ऐसे नहीं, ऐसे अगर महिला कोई तकलीफ में पड़ता है तो यहाँ की पुलिस भी हमारे लोग की मदद करती है। वोट देती हैं? हाँ, हम अपने योगी जी को वोट देते हैं। योगी जी को अच्छे लगते हैं? हाँ, हमको अच्छे लगते हैं। जी, आपने कहा कि इस सरकार ने आपके गाँव का, गोरखपुर का और उत्तर प्रदेश का विकास हुआ। आप यूपी भी देख रही, लखनऊ भी देख रही है। क्या कहना चाहिए कि पूर्ववर्ती सरकार थी उसमें आपका गाँव कैसा था? क्या रोड जो आप बता रही थी छोटी छोटी मोटी सरकार में एक हाथ हमारे पतले रोड था, इतना मतलब विकास नहीं हुआ था। लेकिन जब से हमारे योगी जी आए हैं तब से हमारे गाँव में पूरा मतलब अच्छा है काम। है आपके अब पहले आता था शाम को भाग जाता था, कोई मतलब नहीं रहता। फिर आता जलाने का टाइम, जब लाइट जलाने का टाइम होता था तो लाइट चला जाता था,
हम लोग सब मिट्टी के तेल जितना था पहले हम लोग जला लेते थे और लमटेन जला लेते थे जो रहता था, नहीं तो वैसे अब तो मिट्टी तेल भी नहीं मिलता, लेकिन वहाँ लाइट बराबर रहता है। सड़क के किनारे किनारे नालियाँ या ये सब बना निकाले तो बड़ा मोटे मोटे नाली बना है, मतलब पानी बहाने के लिए कुछ कैसा कि नाली सड़क पहले नाली नहीं पहले सड़क लंबा रहा था कि कीचड़ हो जाता था, लेकिन अब नहीं ऐसा। बीमारी बहुत फैलती होगी नहीं, मतलब पहले तो बीमारी होती थी, लेकिन अब इस समय स्वस्थ है गाँव पूरा ऐसा पड़ता। तो 2027 का भी चुनाव है, आपको क्या लगता है कि अगली बार फिर से योगी तो नहीं कहेंगे कि हमारे योगी सरकार आए? बस हम यही चाहते हैं। हम लोग जाते थे मठ पर, हम लोग से ऐसे मिलते थे योगी जी, आशीर्वाद भी देते थे, और हम पंडित हैं तो पैर भी हमारे छूने हैं योगी जी, ऐसी बात पैर छूते हैं, हम लोग जाते थे तो कन्या मान के पैर छूते थे हम लोग को, इस नाते हम योगी जी को बहुत मानते हैं। उन्हीं के सांसद राजेंद्र सिंह योगी ने क्या कहना? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें बार बार वो गलतियाँ जो दोहराते हैं उनसे सीखना चाहिए। कोई गूढ़ से गूढ़ व्यक्ति भी होता है, वो एक बार एक गलती करता है, 2 बार करता है, जब उस गलती का उसको परिणाम सामने आता है तो फिर वो सुधार करता है। लेकिन ये दुनिया की एकमात्र ऐसी नस्ल के हैं कि जो बार बार एक ही गलती करते हैं लेकिन कभी कुछ नहीं सीखते, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कभी कुछ नहीं सीखेंगे, और यही परिणाम जो पिछले कई वर्षों से आ रहा है इसको दोहराते हैं। कभी देखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर के टिप्पणी की गई थी, कौशल्या माता को लेकर के हाल ही में उनके विधायक ने टिप्पणी की, क्या लगता है कि क्या बच्चा लेकर के निकल रही है समाजवादी पार्टी? देखिए, मनसा इनकी साथ है, माइनॉरिटीज के वोट पर इनकी नजर है, और इसलिए हिंदुओं के सेंटिमेंट्स को जानबूझकर बार बार हर्ट करते हैं ताकि दूसरे वर्ग को ये दिखा सके कि देखो हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे सगे। मुझे याद है नरेंद्र सिंह यादव जी ने एक बार खुल के कहा था सदन के अंदर कि हाँ है, हम खुल के मुसलमानों के साथ हैं और आगे भी हमेशा रहेंगे, हिंदुओं के विरोधी हैं और हमेशा रहेंगे। तो बार बार वो उनकी मानसिकता को दिखाते हैं, दर्शाते हैं, और प्रदेश की जनता के सामने उनका किया धारा परिवर्तित है, जिसका परिणाम उन्हें आगामी चुनावों में भुगतना पड़ेगा। देखिए, बात नफा नुकसान की नहीं है, बात यह है कि व्यक्ति ने जो बचपन से सीखा है, जिस प्रकार के राजनीतिक परिवेश में वो रहा है, जिस प्रकार के लोगों में उसका उठना बैठा है, वो वहीं से सीखता है अपनी भाषा, अपने शब्दों को। तो ये जिस प्रकार की उनकी मानसिकता है, उनकी परवरिश है, उनकी पार्टी लाइन है, उनका चाल चलन है, वो बार बार उनके व्यवहार में परिवर्तित होता है। और हम कितना भी कह दें, जैसे कि मैंने पहले कहा कि जो व्यक्ति गूढ़ है वो भी एक दो बार अपनी गलती से सुधार करता है, लेकिन जो इनकी आदत में नहीं, इनकी फितरत में नहीं, वो कभी नहीं सुधारता। देखिए, सत्ता करने के बाद इतना मानसिक संतुलन नहीं लेना चाहिए कि राजनीति की वजह से आप किसी को कुछ भी कहते रहे। अभी लास्ट में चुनाव में उनकी माता जी को कितना अपशब्द बोला, कितना गलत बोला। अभी हाल ही में देखिए, नारी शक्ति बंधन अधिनियम को रोका, हाँ कुछ न कुछ अम्बेडकर जी के लिए जो कितने सम्मानित है, जिन्होंने संविधान की रचना करी, मतलब लगातार ऐसा इनका बिगाड़ना बिल्कुल ही सही पे निंदनीय है। और इस तरह की हरकतें करके सोचते कि अब जनता में अपनी लोकप्रियता बना लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा के है राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को समझाना चाहती हूँ बहुत ही आराम से कि देखिए, आपको सत्ता में अगर रहना है या इसके लिए जनता में लोकप्रियता आवश्यक है। जब मर्यादा में नहीं रह सकते, किसी की भी माँ को ऐसा गंदा अपशब्द नहीं कर सकते, ना गलत बोल सकते, तो आपकी मानसिकता क्या है? जनता संरक्षण व्यापी हुई है कि समाज कल्याण की भावना तो दूर है। जब आप मर्यादित नहीं है, आप किसी को भी कुछ भी अनाप शनाप बोल सकते हैं, तो समझ में आता है कि आपकी क्या मानता है, क्या कल्चर संस्कार है। जब आपके अंदर संस्कार ही नहीं है तो आप सत्ता में और लोगों के लिए, जनता जनार्दन के लिए क्या ही काम करें। বড় বড় কাটি
কিন্তু করতেই পারি না আজীবন উত্তর 24 পরগনা জগদ্দল যেভাবে জয়লাভ হলো কি বলবেন? কেমন আছে? ওর জন্য একটা কি শুভেচ্ছা? আরে আমার গুরু আমাদের গুরু, আমরা রাজনীতি যারা করেছি উনি আমাদের সবারই গুরু। উনি আমার বাবার সঙ্গে রাজনীতি করেন। একটা বিষয় দেখছি অর্জুন যা, যেটা খুব উল্লেখযোগ্য, এবারের বিধানসভা সভায় বাবা এবং ছেলে দুজনেই বিধায়ক এবং দেখছি বেশ পাশাপাশি, মানে একটু দূরত্বে বসে আছে। এটা কি কোনোদিন ভেবেছিলেন? না, আমাদের পরিবার তো রাজনীতিক পরিবার। এটা আমার 3rd জেনারেশন বিধানসভা সদস্য। বাবাও আমার বিধানসভা সদস্য ছিলেন, আমিও ছিলাম, এখনো আবার আছি, এমপিও ছিলাম। তো ভালোই লাগে, রাজনৈতিক পরিবারের লোকেরা তো রাজনীতিতে থাকবে। আমি যেটা দেখলাম আপনি যখন তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে এলেন, যে কত কেস আপনাকে একের পর এক কেসে আপনার নাম মানে যোগ হলো আপনার কেসগুলো শুনে। এখন এই বিষয়গুলো কি বলবেন? কেস হতেই থাকবে, কেস মোটামুটি যখন ভাবে গুন্ডামি করে বস্তানি করে এসব করে থাকবে। আচ্ছা, আমরা দেখলাম এবারে বিধানসভায় হিন্দুদের একটা বড় অংশের ভোট আপনারা পেলেন। এই ভোট টার্ন আউট হয়েছিল বিজেপির পক্ষে 86%। একেবারে অর্জুন সিং তিনি আস্থার বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন এবং এই যে এবারে যে বিধানসভা, সেই বিধানসভাতে একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা দেখা গেল। বাবা এবং ছেলে পাশাপাশি বসে আছেন, তারা দুজনেই বিধায়ক। পবন সিং এবং অর্জুন সিং তারা বিজেপির একেবারে বলা যেতে পারে বাবা ছেলে, তারা দুজনেই এবারে নির্বাচিত হয়েছেন এবং এই বিধানসভায় তাদের একসঙ্গে দেখা গেছে। এটা হচ্ছে বিধানসভার একটা 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 ব্যতিক্রমী ছবি আমাদের আস্থার বাংলার ক্যামেরায় ধরা পড়লো। আস্থার বাংলার মুখোমুখি হয়েছেন প্রাক্তন মন্ত্রী মদন মিশ্র। কত টাকা হিসেব করবে কাছে? শরীরের অবস্থা ভালো না, আমার বাইরে আছে, বাইরে আসছে প্রায় 12 ঘন্টা ডাক্তার হবে না, থাক একটা স্প্যাজমের জন্য ইউরিন বন্ধ হয়ে গেছিল, আমি আছি তো বাড়িতে, ডাক্তার হবে। হার্ট অ্যাটাকের মতো অবস্থা হয়েছিল। এখন আমি এই লিসবন সই করে এসেছি, কারণ আগে সম্পদ ছিল না, এখন আবার দেশগুলোতে ফিরে যাচ্ছি। যাই হোক, এখন একটু বেঁচে আছে। যে সামগ্রিকভাবে যে ফলাফল হলো তৃণমূল কংগ্রেসের, এটা নিয়ে কি বলবেন? প্রথম হচ্ছে এটা মেনে নেওয়া যাচ্ছে না, দ্বিতীয় এটা কাম্য ছিল না, তৃতীয় এর মধ্যে জল কতটা দুধ কতটা এটা এখনো নির্ধারিত হয়নি। আমি শপথ নিয়েছি জয় বাংলা বলেই শপথ নিয়েছি। ইতিমধ্যেই আমরা দেখছি একাধিক তৃণমূল কংগ্রেস নেতা তারা আইপ্যাক এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে একটা ক্ষোভ উগড়ে দিচ্ছে। আজকেও বিধানসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের যারা বিধায়ক যারা শপথ নিতে এসেছিলেন তাদের মনে একটা কিরকম চাপা ক্ষোভ, যে দলটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৈরি করেছিলেন কোন অংশে আইপ্যাক তারা এমন ভাবে পরিচালনা করেছে যে তাদের গুরুত্ব, মানে বিধায়ক যারা তাদের গুরুত্ব হারিয়ে গেল জীবন। আমি একটু ভিন্ন মত পোষণ করি, যেটা জিতেছি সেটা দলের জন্য, আর যেটা হেরেছি সেটা আইপ্যাকের জন্য। এই দুটো যুক্তি আইনগতভাবে মানায় না। আর এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই, অভিষেক প্রচুর চেষ্টা করেছে, প্রচুর পরিশ্রম করেছে,
আমরা ইন্দিরা গান্ধীকেও ঘাটতে দেখেছি। রাজনারায়ণের মতো একজন পাগল ছাগল লোক, সেও ইন্দিরা গান্ধীকে হারিয়ে দিয়েছে। আবার 3 বছরের মধ্যে ভোট করে। So this is politics. And everything is possible and impossible in politics. তবে আমি দলের ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করব না। দল আমায় নমিনেশন দিয়েছে, সাপোর্ট দিয়েছে, সিম্বল দিয়েছে, মন্ত্রী করেছে। এই মুহূর্তে ঝগড়া করার সময় না, সবাই মিলে একসঙ্গে থেকে নতুন করে বাংলার মানুষ যে দায়িত্ব দিয়েছে সেই দায়িত্ব পালন করা। আমার কাছে একটাই আবেদন আছে যে তথাকথিত ভাবে যে শাসনভার গ্রহণ করে তার দায়িত্ব রাজ্যের শান্তি স্থাপন করা। এই যে জয়টা আপনার কেন্দ্রে আমার এটা তৃণমূলের জন্য জয় না ব্যক্তি মদন মিত্র একেবারে পুরোপুরি তৃণমূলের মদন মিত্র তিনি আজকাল বাংলার মুখোমুখি হয়েছিলেন এবং একাধিক বিষয়ে এই যে পরাজয় এবং আগামী দিনে তার ঘুরে আসা ফের তাদের এবং তিনি বললেন তার জয়টা তৃণমূল কংগ্রেসের জন্য। কিন্তু তার মনেও আমরা যেটা দেখলাম যে তিনি যখন ইন্টারভিউ দিচ্ছিলেন তিনি বললেন যে এই জয় বা কোনোভাবেই কাঙ্ক্ষিত ছিল না এবং আজ তাক বাংলাকে তার ব্যক্তিগত মতামত জানান। এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে আজ তাক বাংলার একেবারে একান্ত সাক্ষাৎকার দেবেন হুমায়ুন কবির। হুমায়ুন কবিরকে বলা হচ্ছে জাইন্ট পিলার, মানে দুটো বিধানসভা কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে দুটোতেই জয়লাভ। কি বলবেন, কেমন লাগছে হুমায়ুনদা? দেখো ভাই, ভারতবর্ষের রাজনীতিতে বর্তমান প্রাইম মিনিস্টার নরেন্দ্র মোদীজি দুটো সিটে লড়াই করে দুটোতেই জিতেছিল। লিডার অফ দ্য অপোজিশন ন্যাশনাল কংগ্রেসের লিডার রাহুল গান্ধী দুটো সিটে জিতে তিনি একটাতে রিজাইন দিয়ে তার দিদি প্রিয়াঙ্কা গান্ধী আমার পরবর্তী সাংসদ হয়েছে। আর বাংলার রাজনীতিতে বাংলার নির্বাচনে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী দুটো সিট 2021-এ তিনি অন্নপূর্ণা ভান্ডার সবাইকে দেবে না তো? সবাইকে তো বলে দেবে না, সত্যি দেবে? বললো তো দেখানো তো যাদের লক্ষ্মী ভান্ডার আছে সেই অ্যাকাউন্টে ঢুকবে কিন্তু যাচাই করা। হ্যাঁ আমি বলছি দেখা যাচ্ছে যে তুমি আর্থিকভাবে সেরকমভাবে সক্ষম, তাও তুমি পাচ্ছ, সেগুলি পাচ্ছে যাবে, হ্যাঁ সবাইকে দেবে না। ও তুমি একটা উদাহরণ দিলাম, কোটি কোটি টাকার মালিক, তুমি সেটা পাওয়ার যোগ্য, তাহলে সেটা বাদ যাবে। সবাই বিজেপিরা কিন্তু এইগুলো করে আর তৃণমূল এগুলো করে না। ওদের টাকা পয়সা আছে, ওদের টাকা পয়সার অভাব নেই, যাতে কোটি কোটি টাকা আছে, হ্যাঁ তারা পাবে। অযোগ্য, এটা গরিব মানুষের জন্য। আয়ুষ্মান ভারতে তো তাই করেছে, সবার জন্য না, জানি। আয়ুষ্মান ভারত কে বলেছে? কেউ বড় ইয়ে দেবে না, কিন্তু আমাদের মতন কোনো অসুবিধা হবে। হ্যাঁ আমাদের মতো লোক মা বলেছে, আমাদের মতন লোকের কোনো অসুবিধা হবে সেটার জন্য না। দেখ বড় লোকরা নাচি না, তারাও দেখছি তো এই গৌতম পোদ্দারের বউ দেখি লক্ষ্মীর ভান্ডার না, তোমায় কি বললাম, প্রদীপ মালাকারের বউ, কি বড় লোকরা সব গেছে। কোটি কোটি টাকার মালিক পেয়ে এখন ছিল পাবে। আমি তো গৌতম পোদ্দারের বউ কি হচ্ছে টাকা করতে করতে 5-10 বছর লেগে ও যেটা বলেছে ঠিক বলেছে যে চা চাই আমি সবাই নাচছে না, একটা দিকে টাকা তুলতে যাবো, একটা দিকে টাকা তুলতে যাবো, অর্ধেক বাদ হবে, তুই যে কি দেওয়া তোমরা তো
হেনস্থা করা হলো, আজকে বিধানসভায় দাঁড়িয়ে যে যারা আমাকে হেনস্থা করেছিল ওইগুলো ব্যক্তি তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় একজন নেতা ছিল, আমরা ভোটে দিতে গেছি। আজকে এই বিধানসভায় দাঁড়িয়ে তৃণমূল কংগ্রেস বিশেষ করে মমতা ব্যানার্জি উদ্দেশ্যে কিছু বলতে কি বলবো? কারণ এটা অহংকারীকে পছন্দ করে না। এই বাড়ি প্লাস ছেলের বাড়ি করেছে সব নিয়ে বিশ্বাস হয়ে গেছে ওরে বাবা দুই ভাই দুটো নিয়ে বসে আছে এখানে পঞ্চায়েত মেম্বার বাড়ি নিয়েছে পঞ্চায়েত মেম্বার নিয়ে টাকাও সব নিয়ে পাশের বাড়ি পুরো ঢেলে মধুরাও তো বাবা কি করে করায় ভগবান জানে দুই ভাই বাড়ি করেছে স্তরের কমিটি করব আগামী পঞ্চায়েত এবং পৌরসভা পৌরসভা নির্বাচন ফেব্রুয়ারি মাসে সেই নির্বাচনে কি করছে এখন কোথায় বিরোধী আর ফিরাদা কিনে নিয়েছে কেন আবার ফিরাদা কিনে কি যোগ দিয়েছে এই যে এটা পেয়েছে তারপর সৌমিত্র যারা একেবারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে যে অহংকারী এবং তিনি শক্তি দেখিয়ে দিলেন এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলা যেতে পারে তৃণমূল কি হয়েছিল সেটা তিনি এই মুহূর্তে এই বিধানসভায় কোথায় নিয়েছে কোনো নেয় এই তো টিভিতে দেখছি বলছিল গ্যাসের দাম কমেছে কমেছে এখনো তো কমেনি কবে বলেছে আমি বাকি বলছি কবে আজকেই বলছি রাত্রেবেলা কেক কাট দেখলে দেখা যায় মানে বলছি বাংলাদেশ কেক কাট বল নাকি একটা প্রোগ্রাম ওখানে দেখলে বোঝা যাবে গ্যাসের দাম তো কবে 12 টাকা হয়ে গেছে 1150 1200 টাকা হয়ে গেছে আমি তো বলছি কি আমার ছেলে বলছে আমি শুনতে পাই আর 1150 টাকা না 1200 টাকা কবে হয়ে গেছে ঠিক আছে রিচার্জ করবো এটা মোদি আজকে রেখেছে এতদিন 1150 টাকা 1200 টাকা কবে গেছিল চেক করে দেখাচ্ছি এই আমার বাড়লো অল্প 50 টাকা আবার বেড়েছে আবার বলছি কমেছে না বলে খবরে দোকান কি হয়েছে এটা কিসের দোকান হ্যাঁ দোকান মুদিখানা দোকান জ্যোতি দোকান এখানে কেন 299 লাগে তাও নিতে পারে ভাড়া পয়সা দিতে হবে না ওর কি নিজের পয়সা দিব ওর কোন কুত্তা পয়সা দিব দিয়েছি সেটা দে না লাগলে আমি দেখছি আবার খাওয়াচ্ছি আবার কি খাওয়াচ্ছি যা গরম পড়ছে বলবো না আমাদের একটা বলে হ্যাঁ কাঠি লাগান গরমে বলে কাঠি গরমে বলে লাড্ডু গরমে নষ্ট হয়ে যায় তো হয় 9749458992 9749458992 9749458992
49458992 হুম ঠিক আছে তো? ঠিক আছে 299 হুম 98 82 আমার বুঝি না কি বিদেশে বাস করছে ইন্ডিয়াতে বাস করছে? না অঙ্ক করার সময় তোমার মানে এ নাম্বার বলেছো তার জন্য বাংলাতে তো বাঙালি হয়ে যদি বলিস নাম্বারে গন্ডগোল হয়ে যায় আগে তো বেশি হতো ভাষা কোথায় বুঝছি নাম্বার দিয়ে তার মানে বাংলার বড় হাতের ব লিখে কিছু শিখাতে পারলো না। এখন তো ব তো তুলে ফেলে দিয়েছে। টাকা কোন দিবি হ্যাঁ হয়ে যাবে টাকা এখান দিয়ে এখানে না পাল্লা টাল্লা আছে কিছু উপর দিয়ে এখান দিয়ে খোলা যাবে এই তো এখান দিয়ে খাতাটা করে নিচ্ছি বা মাঠে চলে আসো জিও নম্বর তো ওটা? হুম আরেকবার মিলিয়ে নে 9749458992 ঠিক আছে ঠিক আছে তো? এবার এখানে হ্যাঁ হাতের শিকালে একদিন চা পাতা দিচ্ছ দুটো দেখি চা করে খাই দেখুন সেরকম চা পাতা প্যাকেট চা পাতা নাকি চা বানিয়েও তো খাওয়াতে পারে ও চা বানালে ফুটার দিলে খুব চা খাবে না মাছ তো দিলে কথা চা করে চা করবে আর 10 টাকা করে দুধের প্যাকেট দিই তা চা হবে এটা চা হবে দিয়ে যায় চা পাতা দুধ দিয়ে যায় এখন নিয়ে যা চা পাতা দুধ নিয়ে ভালো করে কড়া করে সুন্দর করে চা করে প্রদীপের লাগিয়ে নিয়ে যাবি যা আমার গ্যাস পাঁচটা যা আমার ওনার বাসাতে আইডিকে নিয়ে যাচ্ছে আমার বিকার করলে বিকার খাওয়ার মতন করবো যেন মুখে দিয়ে খেতে পারি আর চা করলে এরকমভাবে করে খেতে পারি তুই যে চা করে প্রদীপ করে খায় আমাদের বাড়ির লোক হলে মুখে ছিল মারবে জামাইরে খাওয়ায় ভালো ভালো জামাইরাও রাঁধি খায় তারা না জামাইরা একদিন রাঁধি খায় তারা প্রদীপ রাঁধে তারপর খায় না মেয়ে রাঁধি খায় রান্না করতে বলছে একদিন আমার সরুচান নিয়ে গেছে আড়াইশো করে দুবারই খানা ভাত তৈরি করেছে বলে আমার জামাই বলছে ভাত দিয়েছে আর আলু সিদ্ধ দেন না দেয় না মানে সেরকম ভালো রান্না করে রান্না তুলে দিস নাকি টাকা? না না টকটকে টাকা নতুন টাকা নতুন নতুন 1 টাকা পেতে দাও তো। নতুন এর মধ্যেই তুলেছিলাম হ্যাঁ দেখে তো মানে টকটকে লাগে নতুনই লাগে। 100 টাকার নোটগুলো বেশি ভালো ব্যাংক থেকে তুলে আর কোথাও 10 যায়নি টাকার নোটগুলি দেখাও তো। ব্যাংক থেকে 10 টাকার নোটগুলো কি বাজে হয়েছে 10 টাকা 20 টাকা 10 টাকা এখন পাওয়া যায় না। হ্যাঁ কি ভাজা মার্কা নোট রে এরা ফাটা সব দোকানে দিয়ে এখন আর এক কয়েনও তো পাওয়া যাচ্ছে না, আর এক সময় কয়েন নিতেই হবে। হ্যাঁ প্রবলেম ছিল, না নিলে মারতে চলে লক্ষ্মীর ভান্ডার পাও আমাদের হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে 3000 টাকা এই মাসে তো ঢোকেনি, না 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 এই মাসে ঢুকবে না, সামনে এই মাসে ঢুকবে না, সামনের মাসে একবারে 3000 টাকা জুন মাস থেকে ঢুকবে 3000 টাকা আমরা বলে এই মাসে ঢুকবে না, সামনের মাস থেকে ঢুকবে। এই লক্ষ্মীর ভান্ডার আর তৃণমূল দেবে না, আর তৃণমূল নাই, আর তৃণমূল দেবে না, 2 লাখ টাকা মুছে গেছে। এখন এই যা দেবে বিজেপি দেবে 3000 টাকা।
বিধবা ভাতা 1 বদলে 2। যে 1000 টাকা পায় 2000 টাকা পাবে। বেকার ভাতা আমার বিধবা ভাতা করেছি কিন্তু এখনো একবারও পাইনি। বেকার ভাতা না না বিধবা ভাতা ওটা এখনো একবারও পাইনি। ফর্ম জমা দিয়েছি, এবার কি করে কি জানি। ওই তখন জমা দিয়েছে ওটা দেখো কোথাও মুছে গেছে, ঠিক আছে? ফেলে দিয়েছে কিনা তার ছেড়ে দিয়েছে নাকি তৃণমূলরা তার ঠিক নেই। এবার জমা দিবে, যখন ফর্ম বেরোবে হ্যাঁ এবার জমা দিবে, এবার তাহলে হতে পারে। আর তখন একটা ওই যাদের হাতে জমা পড়ছে সেটা অর্ধেক কি বলো তো মুখ দেখে দেখে তোমাকে দিয়েছে, ওকে বাদ দিয়ে দিয়েছে, ওকে দিয়েছে, ওকে বাদ দিয়ে দিয়েছে। ওখানে কোনো উপর থেকে বাদ দেয় নাই, এরাই বাদ ব্যালট পেপার পাওয়া যাচ্ছে এখানে ওখানে। এটা তো টিএমসি রেডি করে রেখেছিল যে চুরি করতে পারলে ওখান থেকে পাল্টে ব্যালট পেপারগুলো চেঞ্জ করে দেবে, কিন্তু কেউ তো এমন টাইট দিয়েছে সিকিউরিটি আর ব্যালট পেপার ফেলে ইয়ে করতে পারেনি, এখন ওগুলি ফেলে দিয়েছে। তাই এখন ওগুলি অনেক নিজেদের পেড মিডিয়া নিয়ে গিয়ে বলছে বিজেপি দেখুন ছাপ্পা মেরে দিচ্ছে। হ্যাঁ নিজেরা জিততে পারেনি সেটা বলতে পারছে। এখন কত কিছু বলবো। যেমন নোটবন্দির সময় এত টাকা ইয়ে হয়েছে যে যাদের টাকা আছে কালো টাকা দেয়নি, এটা একটু সরো। নোটবন্দির সময় ইয়ে হচ্ছে যে এই কি বলে যাদের টাকা ফেলে দিচ্ছে দিকে কাগজ দেয়নি, দিলে দিকে খেতে পারতো, সেটা দেয়নি। কত টাকা এই রাস্তার এই পাশে জায়গায় জায়গায় ফেলে রেখে দিয়েছে, জলে ফেলছে, এখানে ফেলছে, ওখানে ফেলছে। তারপরে দিলে গরিব যারা ভিখারি তাদেরকে দিলে তারা তো খেতে পারতো। যে নিয়ে ঘর বাড়ি কর জায়গা জমি। এখন দেখা যাক কাগজপত্র আবার যদি ক্যাম্প তখন হ্যাঁ দিদি জানেন না আমাদের ঘরে টিনের জল পড়ে। হ্যাঁ আমাদের একটা ঘর দেয়নি, কত তেল লাগিয়েছে। আমাকে একজন বলছে তোমাদের ছাদ নেই, আমি তাহলে আমাদের বাড়িতে আর গিয়ে কি দেখেন, টিন জং পড়ে গেছে সেই মানে এখানে বালতি ওখানে বালতি সেখানে হাঁড়ি দিয়ে দিয়ে ওর বাবাকে টাকা দিয়েছে প্রধানমন্ত্রী সবাই মানে দেখে ওর বাবা বেঁচে থাকতে খুব একটা ঘরে শখ ছিল, পায়নি, কত ধরেছে, কত লোকের তো হইলো দেখলাম। যাদের আছে তাদের ডবল সাদা লাভারই তাও লাগছে। আবার যদি আমাদের নেতারা পর্যন্ত নিয়ে নিচ্ছে, হ্যাঁ ওরা আগে ওরা জানে ওরা আর আসবে না, আগে আগে আমরা উপরে তারপর সামনে এমন ভাবে দিতে খবরে এমন দেখি যে পাশের বাড়ির গরুর ঘর থেকে হ্যাঁ তারপরে এমন ভাবে ঘর নিয়ে নিয়েছে ওই ঘরের কোনো অস্তিত্বই নেই, সামনে এত ডিজাইন করে ফেলেছে। আমাদের তো সেসব শুধু থাকার মতো একটা এই ঝড় বৃষ্টি আসলে ভয় লাগে, মাথায় তো ছাদ নেই, যদি টিন উড়িয়ে নিয়ে যায় টিন তো ভালো আটকানোও নেই। এবার দেখো এবারে বলে দেখো এবার দেখি সব জমা টমা দিয়ে দেখি। হ্যাঁ দুলোকে দুলোর সাথে আমার ভালো কথাবার্তা আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ আমার দিকে তুমি নজর রাখিও, আমার এই দেখো হ্যাঁ আমার স্বামীও নেই, আমার দিকে তুমি নজর রাখো, নিয়ে থাকি আমি। হ্যাঁ যদি না দেখো আমাকে কে দেখবে। হ্যাঁ বলছি তো যাদের প্রয়োজন দেওয়ার তাদের জানি কি যাদের সেলাই মেশিন আছে তাদের কোনো কিছু কি ফর্ম টর্ম বেরোবে। হ্যাঁ মনে হচ্ছে, আমি তো বলতে পারছি না। আমাকে ওই তোমার এই মুড়িভাজিতে রবিদা ওনার ভাই বলেছিল মহিলাদের দেবে, যদি লোন নিতে চাও লোন দেবে খুব কম সুদে, লাখপতি দিদি স্কিমে দেবে। ওরা বাইরের রাজ্যে অনেক আগে থেকে চলছে, আমাদের এখানে নেই। আরে ওটা তো কেন্দ্র সরকারের স্কিম, যদি কেন্দ্র সরকার দিয়ে দেয় তাহলে নামটা কার হবে? সেই জন্য তো এমনি এত কিছু করাতে ভোট পাবে না, লোকে জানে যে মানুষ খেপে রয়েছে, তারপরে যদি আবার দিয়ে দেয় এত অত্যাচার করছে মানুষ খেপে রয়েছে, এটা পাল্টাবে এবার। তার মধ্যে যদি ওগুলি ঢুকতে দেয় তাহলে তো আরো ভোট দেবে না। সবার ঘরে যে যার যার টাকা নামে সে টাকা নিজের নামে অ্যাকাউন্টে ঢুকে কি দোতলা বাড়ি বানাই করছে, ওই বানাই করছে। মানুষ কয়বার ঠকে, এবার নিয়ে এবার তো একদম পুরো মুছেই দিয়ে। এবার যদি কড়াকড়ি নিয়ম না করতে তাহলে এবারও জিততে পারতাম না। আর হিন্দুদের কি অবস্থা তো তার নাই।
আমাদের তো কয়েকবার ভোট দিতে, একবার না দুবার ভোট দিতে দিতে দেয়নি ভোট, চলে এসছি কি করবো। আমাদের দেয়নি। আমি এখান থেকে আমাদের পৌরসভার সবাই এসে ধমকি ছিল না আমাদের বাড়িতে, ভোট দিতে যাবি না। আমাদেরকে তো যেতেই দেয়নি ওখান থেকে। এই জন্য এবার লোকসভা ভোটেও এইবারও সকাল সকাল গিয়ে ভোট দিয়ে। আমরা 8:30 মতো ভোট দিতে যাই। না আমাদের এবার চলে এসেছি 9:30টার ভিতরে বাড়ি ঢুকে গেছি তাড়াতাড়ি গিয়ে। কারণ ভোটটা তো আমাদের অধিকার। যে কোনো সবার প্রাপ্য অধিকার, হ্যাঁ সেটা যার পছন্দ সে সেখানে দেবে, হ্যাঁ এটা তো কারো জোর জবরদস্তি না। তাহলে এখন আলু সবজি দিবি, শুধু আলু সবজি দিবি, মশলা রাখি দিবি, আলু সবজি দিবি, মুরগি দিবি, ভাত আছে, ভাতটা আছে না, আমার জন্য আছে, তাই তো সবাই